Welcome back, students. Finally, time has come to solve the numericals from this second chapter of physics, that is mechanical properties of fluids. In last videos, we have completed the theory part. Now, today we are going to solve the numericals from board book. Today's examples are very easy and straightforward. Easy in the sense that if you know the proper formula, you can easily solve them. Calculations are also easy. Straightforward. If you know the formula, directly use that formula, substitute the values and find out the answers by calculations. Numericals in this chapter start from question number. If you see this chapter numericals on page number, go to the last page of this chapter, that is page number 55. You will see that numericals start from question number 10 to 23. And first question is MCQ. Second question is the theory questions. You can find out the answers of these theory questions in our videos. We will definitely solve these MCQs, but before that we are going to complete these numericals. Numericals in this chapter can be divided into two parts. One part that contains the numericals on hydrostatics and hydrodynamics, while second part contains the numericals on surface tension. First of all, we will solve the numericals from this hydrostatics and hydrodynamics. Before that, let's have a look on important formulae which we are going to use in today's numericals. आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण जे प्रॉब्लेम्स सॉल्व करणार आहोत त्याच्यामध्ये जे महत्त्वाचे फॉर्म्युले आपण वापरणार आहोत त्याच्यावरती आधी एक नजर टाकू. जोपर्यंत तुमचे फॉर्म्युले पाठ होत नाही तोपर्यंत तुम्ही न्यूमेरिकल्स परीक्षेमध्ये सोडवू शकत नाही. सगळ्यात पहिल्यांदा फॉर्म्युला आहे P = P0 × H rho g. हा फॉर्म्युला कशाचा आहे? वी नो दॅट व्हेन लिक्विड इज टेकन इन अ कंटेनर देन देर इज अ प्रेशर इनसाइड द लिक्विड. The pressure is given by this formula P = P0 plus H rho g, where P0 is called as atmospheric pressure, that is the pressure of atmosphere above this liquid surface. P is absolute or total pressure. H rho g is called as the gauge pressure. Gauge pressure means the pressure due to liquid column only. P0 is atmospheric pressure, and total pressure, that means pressure of atmosphere plus pressure of this liquid column, is called as total pressure or gauge pressure. कुठल्याही कंटेनरमध्ये आपण लिक्विड घेतले की त्याच्या आतमध्ये H इतक्या खाली जे प्रेशर असतं त्याचा हा फॉर्म्युला आहे. P0 म्हणजे वरचं ॲटमॉस्फिअरचं प्रेशर आणि H rho g म्हणजे त्या फ्लुइडचं प्रेशर. फक्त लिक्विडचं प्रेशर, फक्त फ्लुइडचं प्रेशर म्हणजे गेज प्रेशर असतं, त्याचा फॉर्म्युला H rho g. पण जेव्हा तुम्ही टोटल प्रेशर काढता तेव्हा त्या लिक्विडचं प्रेशर म्हणजे फ्लुइडचं प्रेशर प्लस त्याच्या वरच्या ॲटमॉस्फिअरचं प्रेशर त्याला म्हणतात ॲब्सोल्यूट प्रेशर. त्यामुळे विद्यार्थी मित्रांनो कुठलंही न्यूमेरिकल सॉल्व करण्यापूर्वी ते नीट वाचा आणि कोणतं प्रेशर विचारलंय ते नीट बघा, नाहीतर आपण एवढं एक्झाम्पल सॉल्व करून सुद्धा ते चूक ठरण्याची शक्यता असते. किंवा आपल्याला कधी कधी एखाद्या एक्झाम्पलमध्ये प्रेशर दिलेलं असेल तर ते नेमकं कोणतं दिलेलं आहे ते बघा. म्हणजे गेज प्रेशर दिलंय का, म्हणजे फक्त फ्लुइडचं प्रेशर दिलंय का, ॲटमॉस्फिअरचं प्रेशर आहे का, टोटल प्रेशर आहे. याच्यामध्ये H मीन्स हाईट ऑफ लिक्विड कॉलम अबव दॅट पॉईंट, रो इज डेन्सिटी ऑफ द लिक्विड अँड G is acceleration due to gravity. The next formula which we are going to use in today's problems is Pascal's law. P1 = P2. What the Pascal's law states, if we take two cylinders connected together by a pipe and this system contains incompressible liquid and these cylinders are fitted with pistons having different cross-sectional area, then Pascal's law states that whatever pressure we apply on first piston in first cylinder, the same pressure is delivered in the second cylinder to the second piston. Pascal's law काय सांगतो की जर समजा आपण पहिल्या सिलेंडरच्या पिस्टनवर जे काय P1 प्रेशर लावू तेवढंच प्रेशर कमी किंवा जास्त न होता दुसऱ्या सिलेंडरमध्ये पास होतं. आता प्रेशर म्हणजे फोर्स पर युनिट एरिया. देअरफॉर प्रेशर ऑन फर्स्ट सिलेंडर विल बी F1/A1 and pressure on second cylinder will be F2/A2. Forces may be different, area of cross sections may be different, but the pressures will remain same. This is Pascal's law. Third formula which we are going to use is
Stokes law. What the Stokes law states: when spherical object falls under gravity through a viscous medium, then viscous force acting on the body of this spherical object is equal to 6 pi eta RV, where eta is coefficient of viscosity of that liquid, which is different for different liquids, different fluids. R is radius of the spherical object and V is velocity with which that body falls under gravity. The next formula is a terminal velocity. Terminal velocity means when spherical object falls through viscous medium, then it attains a constant velocity. This constant velocity is called as terminal velocity, which is given by 2y9 r square g, rho minus sigma upon eta, where r is radius of that spherical object, g is acceleration due to gravity, rho is the density of this spherical object, solid body, sigma is density of this liquid, and eta is coefficient of viscosity. The next formula is Newton's law of viscosity. We know that when fluid flows through the pipe or through a canal water, and if there is a streamline flow, then we can imagine that liquid is divided into number of layers which moves with different velocities. These layers exert viscous force on one another or viscous drag on one another. This viscous force is given by F equal to eta A dV by dx. Eta is called as coefficient of viscosity of this liquid. A is area of layers in contact. dV upon dx is called as velocity gradient. dV is difference of velocities between two layers. dx is distance between these two layers. आपण असं इमॅजिन करू शकतो की जेव्हा एखाद्या पाईपमधून किंवा कॅनलमधून स्ट्रीमलाईन फ्लो असतो. स्ट्रीमलाईन फ्लो किंवा टर्ब्युलंट फ्लो म्हणजे काय ते आपण थेअरी पार्टमध्ये शिकलेलो आहोत. जेव्हा तो स्ट्रीमलाईन फ्लो जात असतो तेव्हा आपण असं इमॅजिन करू शकतो की त्याच्यामध्ये डिफरंट लेयर्स आहेत जे वेगवेगळ्या व्हेलॉसिटीनं जातात. हे वेगवेगळ्या व्हेलॉसिटीनं जाणारे लेयर्स आपसात एकमेकांवरती विस्कस फोर्स अप्लाय करतात. फास्ट जाणारा लेयर स्लो जाणाऱ्या लेयरला पुढं ड्रॅग करण्याचा प्रयत्न करतो. स्लो असलेला लेयर फास्ट जाणाऱ्या लेयरला मागं ड्रॅग करण्याचा प्रयत्न करतो. ते जे विस्कस फोर्स असतं त्याचा फॉर्म्युला आहे eta A dV upon dx. eta म्हणजे कोइफिशियंट ऑफ विस्कोसिटी ऑफ दॅट फ्लुइड. ए इज एरिया ऑफ लेयर्स इन कॉन्टॅक्ट. जे दोन लेयर्स आहेत त्यांचा कॉन्टॅक्टमध्ये असलेला एरिया किती. dV म्हणजे दोन लेयर्समध्ये व्हेलॉसिटीमधला फरक. म्हणजे वरचा समजा 10 मीटर पर सेकंडनी जात असेल, त्याच्या खालचा 8 मीटर पर सेकंडनी जात असेल तर त्याच्यामधला डिफरन्स 2 मीटर पर सेकंड. dx इज डिस्टन्स बिटवीन दिस टू लेयर्स अँड dV अपॉन dx इज कॉल्ड ॲज व्हेलॉसिटी ग्रेडियंट. अजून एक फॉर्म्युला आपण ह्या प्रॉब्लेम्समध्ये वापरणार आहोत. एका प्रॉब्लेममध्ये याची गरज पडणार आहे किंवा इथून पुढे तुम्ही जेव्हा अनेक न्यूमेरिकल्स ह्या किंवा अजून दुसऱ्या कुठल्या चॅप्टरमध्ये सॉल्व्ह कराल तर त्यावेळेस तुम्हाला ह्या फॉर्म्युलाची गरज पडेल. तो आहे स्पेसिफिक ग्रॅव्हिटी. स्पेसिफिक ग्रॅव्हिटी मीन्स density of liquid upon density of water. Means suppose you want to determine specific gravity of honey, then you can obtain specific gravity of honey by using this formula. Find the density of that honey divided by density of water. So generally specific gravity is equal to density of that material. You can find out specific gravity of solid also by using this formula. म्हणजे सॉलिडची स्पेसिफिक ग्रॅव्हिटी घ्या किंवा लिक्विडची फ्लुइडची घ्या, तुम्ही या फॉर्म्युलाने काढू शकता. त्याच्यानंतरचा फॉर्म्युला आपण वापरणार आहोत इक्वेशन ऑफ कंटिन्युटी. इफ वी टेक अ पाईप हॅव्हिंग डिफरंट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन्स ॲट डिफरंट पॉईंट्स, देन इक्वेशन ऑफ कंटिन्युटी सेज दॅट A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2. जर समजा आपण अशा पद्धतीने एक पाईप घेतला की ज्याचा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एका बाजूला जास्त आहे आणि दुसऱ्या बाजूला कमी आहे, तर इक्वेशन ऑफ कंटिन्युटी असं म्हणतं की समजा हे पहिलं एंड आहे तिथला एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन काय असेल तो इंटू व्हेलॉसिटी ऑफ फ्लुइड ॲट दॅट एंड इक्वल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ॲट दिस एंड इंटू व्हेलॉसिटी ॲट दिस एंड. म्हणजे या बाजूला जो काय प्रॉडक्ट येईल A1 V1 तो प्रॉडक्ट इकडं पण येईल. अजून त्याला दुसरा पुढं पाईप जोडलेला असता अजून कमी डायमीटरचा कमी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शनचा तरीसुद्धा प्रॉडक्ट तोच आला असता. सगळीकडं प्रॉडक्ट हा सारखा येतो. हा जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन असतो, दिस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज जनरली सर्क्युलर. पाईप बघा तुम्ही, पाईपचं हे समोरचा जो क्रॉस सेक्शनल एरिया असतो तो गोल असतो. सर्कलचा एरिया असतो πr². ते सुद्धा लक्षात ठेवा. द
The next formula is the speed of efflux. What do you mean by speed of efflux? Speed of efflux म्हणजे काय? Next formula is speed of efflux. What do you mean by speed of efflux? Speed of efflux means speed of this flow coming out of this orifice. समजा एखादं कंटेनर असेल, त्याला असं छिद्र असेल तर छिद्रामधून येणाऱ्या पाण्याचा स्पीड त्याला म्हणतात स्पीड ऑफ इफ्लक्स. आणि तो स्पीड ऑफ इफ्लक्सचा फॉर्म्युला असतो v = √2gh. g is acceleration due to gravity and h is the height of liquid column above that orifice. म्हणजे समजा ही पाण्याची बॉटल तुम्हाला दिसत आहे आणि हे खालचं ऑरिफिस घेतलं, पण इथून बाहेर पडणाऱ्या पाण्याचा स्पीड काढायचा असेल आपल्याला, तो स्पीड ऑफ इफ्लक्स त्याचा फॉर्म्युला असतो √2gh. जी तर कॉन्स्टंट आहे, एच म्हणजे काय तर हे जे छिद्र दिसतं त्याच्यावर ह्या पाण्याची लेवल किती आहे ती हाईट. त्याच्यानंतरचा फॉर्म्युला आपण ह्या चॅप्टरमध्ये यूज करणार आहोत तो आहे बर्नौलीज इक्वेशन. व्हॉट द बर्नौलीज इक्वेशन स्टेट्स. बर्नौलीज इक्वेशन काय आहे? इमॅजिन दिस पाईप हॅव्हिंग डिफरंट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ॲट बॉटम अँड ॲट टॉप. If fluid is flowing through this pipe, if pressure at bottom edge is P1, pressure at top edge is P2, then Bernoulli's equation says that this change in pressure is equal to half rho V2 minus V1 square plus rho GH2 minus H1. This half rho V2 minus V1 square is called as change in kinetic energy per unit volume. Rho GH2 minus H1 is called as a change in potential energy per unit volume. जेव्हा हे फ्लुइड बॉटमकडून इकडं टॉपकडं जाईल, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन वेगवेगळा आहे. आणि आपण कंटिन्युटी इक्वेशनमध्ये शिकलो आहे की एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जास्त असेल तर व्हेलॉसिटी कमी, त्यामुळे इथली व्हेलॉसिटी V1 कमी. पुढं गेल्यानंतर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कमी झाला म्हणजे व्हेलॉसिटी V2 वाढली, व्हेलॉसिटीमध्ये बदल झाला. व्हेलॉसिटी जिथं जास्त असेल तिथं प्रेशर कमी असतं. आता इथं व्हेलॉसिटी कमी आहे म्हणजे तिथलं प्रेशर P1 जास्त आहे. इथं व्हेलॉसिटी जास्त आहे म्हणजे प्रेशर कमी आहे. म्हणजे पाणी जेव्हा खालून वर जाईल तेव्हा प्रेशर कमी होईल. हे कमी झालेलं प्रेशर त्यालाच म्हणतात चेंज इन प्रेशर एनर्जी पर युनिट व्हॉल्यूम. लॉ ऑफ कन्झर्वेशन ऑफ एनर्जी स्टेट्स दॅट एनर्जी कॅन नायदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉईड. ही कमी झालेली प्रेशर एनर्जी ती कायनेटिक एनर्जीमध्ये कन्वर्ट होते आणि पोटेन्शियल एनर्जीमध्ये कन्वर्ट होते. दोन्हीमध्ये ती कन्वर्ट होते. चेंज इन प्रेशर एनर्जी पर युनिट व्हॉल्यूम ऑर चेंज इन प्रेशर इक्वल टू कायनेटिक एनर्जी पर युनिट व्हॉल्यूम प्लस पोटेन्शियल एनर्जी पर युनिट व्हॉल्यूम. जेव्हा हे प्रेशर बदलेल तेव्हा हे बदललेलं प्रेशर जे आहे, चेंज झालेलं प्रेशर जे आहे ते वर गेल्यानंतर तेवढी कायनेटिक एनर्जी पर युनिट व्हॉल्यूम वाढलेली असेल प्लस पोटेन्शियल एनर्जी पर युनिट व्हॉल्यूम दोघांची मिळून तेवढी वाढलेली असेल. म्हणजे समजा हे चेंज इन प्रेशर एनर्जी पर युनिट व्हॉल्यूम ही 100 युनिट असेल, म्हणजे प्रेशर एनर्जी 100ने कमी झाली असेल तर तेवढी वर गेल्यानंतर हे पाणी खालून वर गेल्यानंतर प्रेशर एनर्जी 100ने कमी झाली तर 100ने ह्या दोन्हीची मिळून एनर्जी वाढलेली आहे कायनेटिक प्लस पोटेन्शियल एनर्जी पर युनिट व्हॉल्यूम. समजा ही 60ने इन्क्रीज झाली असेल तर हे 40ने इन्क्रीज झाले असेल. दोघांची बेरीज 100 येईल. लेफ्ट हँड साईड किती येईल? दिस इज बर्नौलीज इक्वेशन. नाउ लेट्स स्टार्ट द एक्झाम्पल्स. एक्झाम्पल नंबर 1. What is example number 1? Actually this is example number 10 from the board book. Example number 1. Find the pressure 200 meter below the surface of ocean. If pressure on the free surface of liquid is 1 atmosphere, density of seawater is 1060 kg per meter cube. So, dear students, this is the example. We have to find out pressure 200 meter below the surface of ocean. If pressure on the free surface of liquid is 1 atmosphere. समुद्राच्या पाण्यामध्ये 200 मीटर खाली इतकं प्रेशर आपल्याला काढायचं आहे. सगळ्यात पहिल्यांदा आपण गिवन क्वांटिटीज लिहू. सो व्हॉट आर द गिवन क्वांटिटीज? फर्स्ट ऑफ ऑल डेप्थ इज गिवन 200 मीटर. आपण या ठिकाणी डेप्थसाठी एच हा सिम्बॉल घेतलेला आहे, हे लक्षात ठेवा. सेकंड क्वांटिटी गिवन इज रो डेन्सिटी ऑफ सी वॉटर 1060 kg per meter cube. kg per meter cube is unit of density. Always remember this. 1 atmospheric pressure.
Remember, SI unit of pressure is Newton per meter square. Always remember, 1 atmospheric pressure means 1.013 into 10 raised to 5 Newton per meter square. Always remember this conversion. Whenever you are solving the examples related with pressure, and if the pressure, atmospheric pressure is given as 1 atmosphere or 2 atmospheric pressure or 3 atmospheric pressure, don't forget to convert it in Newton per meter square. Whenever you have to convert that atmospheric pressure in Newton per meter square, multiply by this factor. जेव्हा तुम्हाला समजा 5 ॲटमॉस्फेरिक प्रेशर असं सांगितलं असेल तर त्या 5ला याने मल्टिप्लाय करून घ्या, न्यूटन पर मीटर स्क्वेअरमध्ये कन्वर्ट करा, तरच तुमच्या आलेल्या उत्तराला बरोबर दिलं जाईल आणि मार्क्स मिळतील. आता याची अजून एक जीची व्हॅल्यू लक्षात घ्या, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वेअर. ही आपल्याला माहिती असली पाहिजे. आणि आपल्याला काढायचं आहे प्रेशर काढायचं असेल तर आता फॉर्म्युला कोणता घ्यायचा आहे विद्यार्थी मित्रांनो. आपण सगळे फॉर्म्युले पाहिले होते. कोणते फॉर्म्युले होते बघा. त्याच्यामध्ये हा प्रेशरचा फॉर्म्युला आपल्याला घ्यायचा आहे. इमॅजिन करा की सी वॉटर आहे आणि एच इतक्या खाली प्रेशर काढायचं आहे, तर टोटल प्रेशर काढायचं आहे आपल्याला. तर फॉर्म्युला आहे P0 प्लस एच रो जी, ॲटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस दिस गेज प्रेशर एच रो जी. तर मग तो फॉर्म्युला यूज करा. हा फॉर्म्युला आपण इथे लिहिला. आता याच्यामध्ये दिलेल्या क्वांटिटीज काय काय आहेत त्या इथं सबस्टिट्यूट करा. बाय कीपिंग given values in this equation we get these mathematical steps and finally we get this answer. ह्या फॉर्म्युल्यामध्ये आपल्याला ज्या क्वांटिटीज दिलेल्या आहेत त्या आपण ठेवल्या. इथं काय केलं आपण P0 ची व्हॅल्यू ठेवली 1.013 इंटू 10⁵. त्यानंतर एच ची व्हॅल्यू ठेवली, रो ची व्हॅल्यू ठेवली, जी ची व्हॅल्यू ठेवली. ही स्टेप आपल्याला मिळाली. या तिघांचं मल्टिप्लिकेशन केलं, ही पुढची स्टेप आपल्याला मिळाली. पुढच्या स्टेपमध्ये आपण काय केलं, पॉईंट ॲडजस्ट केला. जो शेवटी असतो तो आपण 5 डिव्हिजन लेफ्टला शिफ्ट केला म्हणून 10⁵ आलं. असं केल्यामुळे काय फायदा झाला की आपल्याला इथं पण 10⁵, इथं पण 10⁵, ते कॉमन घेता येतं आणि ॲडिशन आपल्याला करता येते. तसं जर आपण केलं नसतं तर मग ही ॲडिशन इथं बघा, इथं ॲडिशन करणं आपल्याला अवघड होतं. ह्या स्टेपवरून मग ह्या दोघांची ॲडिशन केली, हे आन्सर आपल्याला मिळालं, ही स्टेप मिळाली. त्याच्याहून शेवटी ॲप्रॉक्सिमेटली आपल्याला प्रेशरचं आन्सर मिळालेलं आहे 21.789 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वेअर. शेवटी आपण युनिट लिहिलं पाहिजे. युनिट जर लिहिलं नाही आपण किंवा चुकीचं लिहिलं तर अर्धा मार्क आपला कट होतो. आता सगळ्या क्वांटिटीज ह्या SI युनिटमध्ये दिलेल्या असल्यामुळं आपल्याला उत्तरामध्ये सुद्धा SI युनिटच लिहावं लागतं. ह्या सगळ्या क्वांटिटीज जर CGS युनिटमध्ये दिल्या असत्या तर आपण युनिट्स डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वेअर लिहिलं असतं. परंतु SIमध्ये असल्यामुळं आपण SIमध्येच न्यूटन पर मीटर स्क्वेअर लिहिलं. अशा प्रकारच्या एक्झाम्पल्सला जनरली 2 मार्क्स असतात. पहिला जो असतो फॉर्म्युला त्याला अर्धा मार्क असतो, त्यानंतर व्हॅल्यू सबस्टिट्यूट करणं त्याला अर्धा मार्क असतो आणि शेवटी आन्सरला 1 मार्क असतो. त्यामध्ये जे आन्सर येतं त्याला अर्धा मार्क आणि जे युनिट आपण लिहितो त्याला अर्धा मार्क. नाव एक्झाम्पल नंबर 2. रीड द एक्झाम्पल केअरफुली. इन हायड्रोलिक लिफ्ट द इनपुट piston has a surface area 30 centimeter square and output piston has surface area of 1500 centimeter square. If force of 25 Newton is applied to the input piston, calculate weight on the output piston. Write down given quantities first. First of all, A1 area of first piston is given, that is 30 centimeter square. Then area A2 of second piston, second cylinder, that is given 1500 centimeter square. Force F1 is 25 Newton. You have to find out force means weight on the second piston, that is W. So what is the formula to be used here? कोणता फॉर्म्युला इथं आपल्याला वापरावा लागेल विद्यार्थी मित्रांनो, तर हा पास्कल्स लॉचा फॉर्म्युला आपल्याला इथं वापरावा लागेल. दिस इज इनपुट पिस्टन, दिस इज आउटपुट पिस्टन. दिस एरिया A1 is given, first area is given, second area is given, first force F1 is given. We have to find out second force F2 or weight. So how to find out that? It's very simple example. फार सोपं आहे. A1, A2, area of first piston, area of second piston, force applied on input piston, first piston. We have to find out force developed or weight kept on the second pistons to balance that input force. So formula is by Pascal's law, P1 equal to P2. P1 is F1 upon A1, P2 is F2 upon A2. We have to find out F2 means weight. So rearrange these steps, we get this formula. Now substitute the values. A2 is given, A1 is given, force is given,
substitute all these values. So you will get 1 mark if you solve these examples up to this step. इथपर्यंत जर तुम्ही एक्झाम्पल सोडवलं तर 1 मार्क तुम्हाला मिळेल, अर्धा मार्क फॉर्म्युलासाठी, अर्धा मार्क सबस्टिट्यूशनसाठी. आता हे कॅल्क्युलेशन सोपे आहेत. 1500/30 दॅट इज 50 इंटू 25 दॅट इज इक्वल टू 12500 न्यूटन. SI unit of force is Newton, so this is the answer. Now let's go to the next example, that is example number 3. So what is example number 3? Read the example carefully. This is example number 3. Calculate the viscous force acting on a raindrop of diameter 1 millimeter falling with uniform velocity 2 meter per second through air. The coefficient of viscosity of air is 1.8 into 10⁵ Newton second per meter square. So write down the given quantities. काय काय दिलं आपल्याला याच्यामध्ये. Given data. Diameter of raindrop is given. इथं काय झालं, आता एअर हे व्हिस्कस मीडियम झालं आणि तो रेनड्रॉप जो स्पेरिकल असतो ते स्पेरिकल ऑब्जेक्ट झाला फॉलिंग अंडर ग्रॅव्हिटी थ्रू व्हिस्कस मीडियम एअरमधून ते पडतंय. तर तो जो रेन ड्रॉप आहे त्याचं डायमीटर आहे 1 मिलीमीटर, पण आपल्याला फॉर्म्युल्यामध्ये डायमीटर नाही, रेडियस लागतं. रेडियस इज हाफ ऑफ डायमीटर, therefore 0.5 millimeter, but convert that millimeter in radius, that will be 0.5 into 10⁻³ meter, or we can write that as a 5 into 10⁻⁴ meter. We have adjusted this point. Radius is given. Then terminal velocity, uniform velocity, whenever the body or that object falls with constant velocity through viscous medium, that velocity is called as terminal velocity. That velocity is given 2 meter per second. Coefficient of viscosity of air is given 1.8 into 10⁻⁵ Newton second per meter square. Remember, this Newton second per meter square is unit of coefficient of viscosity. We have to find out viscous force F equal to question mark. Now what is the formula to be used? कुठला फॉर्म्युला वापरावा लागेल? तर आपल्याला वापरावा लागेल हा स्टोक्स लॉचा फॉर्म्युला F equal to 6 pi eta RV. So take this formula, write down that 6 pi eta RV. Now all the quantities are given. This is very easy, simple and straightforward example. याच्यामध्ये आपल्याला क्वांटिटीज डायरेक्ट दिलेल्या आहेत, म्हणजे ट्विस्टेड असं एक्झाम्पल नाही, जास्त विचार करायचं काम नाही. फक्त तुम्हाला फॉर्म्युला पाठ असला तर तुम्ही हे सोडवू शकाल. फॉर्म्युले पाठ असणं किती गरजेचं आहे विद्यार्थी मित्रांनो. फॉर्म्युलांचा वापर आपल्याला CETमध्ये, JEEमध्ये, नीटमध्ये सुद्धा करायचा असतो आणि परीक्षेमध्ये न्यूमेरिकल्स तर कंपल्सरी असतातच, त्यांचं वेटेज ठरलेलं असतं काही मार्कांसाठी. आता ते एखाद्या व्हिडिओमध्ये सगळं मी तुम्हाला स्कीम ऑफ मार्किंग सांगेन, पण लक्षात ठेवा की फॉर्म्युले पाठ केल्याशिवाय न्यूमेरिकल सोडवता येणार नाहीत. नाव सबस्टिट्यूट ऑल द गिवन क्वांटिटीज इन दिस फॉर्म्युला. पायची व्हॅल्यू आपल्याला माहीत असते 3.142. इटा इज गिवन, इथं दिलं आहे कोइफिशियंट ऑफ विस्कॉसिटी, रेडियस इथं दिलेली आहे, व्हेलॉसिटी दिलेत, फक्त आता कॅल्क्युलेशनचा पार्ट आहे. फॉर्म्युला दिला, हाफ मार्क, सबस्टिट्यूशन हाफ मार्क्स. आता जे काय तुम्ही कॅल्क्युलेशन्स कराल शेवटी तुम्हाला ह्या उत्तराला 1 मार्क मिळेल. आता याच्यामध्ये जर समजा तुम्ही हे युनिट लिहिलं नाही तर तुमचा अर्धा मार्क गेला म्हणून समजा, किंवा चुकीचं लिहिलं तरी तुमचा अर्धा मार्क जाईल. हा 1 मार्क त्याच्यामध्ये ह्या मॅग्निट्यूडला म्हणजे उत्तर काढता तुम्ही त्याला अर्धा मार्क आहे, आणि हे जे युनिट लिहिता त्याला अर्धा मार्क आहे. सो दिस वॉज थर्ड एक्झाम्पल विच वॉज व्हेरी सिम्पल. नाव द फोर्थ एक्झाम्पल. Now how to solve this fourth example? What is the fourth example? A horizontal force of 1 Newton is required to move a metal plate of area 10⁻² meter square with a velocity of 2 into 10⁻² meter per second when it rests on a layer of oil 1.5 into 10⁻³ meter thick. Find the coefficient of viscosity of oil. Write down given quantities first. Force is given, viscous force, that is 1 Newton. Second quantity is area of that metal plate which is in contact with the oil layer. म्हणजे ऑइलचा एक लेयर आहे की जो रेस्टमध्ये, म्हणजे त्याची व्हेलॉसिटी 0 आहे आणि त्याच्यावर आपल्याला एक मेटल प्लेट सरकवायची आहे 2 into 10⁻² व्हेलॉसिटीने, म्हणजे लेयरची व्हेलॉसिटी 0 आणि त्या मेटल प्लेटची व्हेलॉसिटी 2 into 10⁻², म्हणजे हा चेंज इन व्हेलॉसिटी आहे.
फरक आहे व्हेलॉसिटीमधला. मेटल प्लेटची 2 × 10⁻², त्याच्यातून मायनस करा लेअरची व्हेलॉसिटी 0, म्हणजेच DV दिलं आहे आपल्याला 2 × 10⁻² मीटर पर सेकंड, म्हणजे चेंज इन व्हेलॉसिटी किंवा व्हेलॉसिटी डिफरन्स. मेटल प्लेटची व्हेलॉसिटी आणि त्याच्या खाली रेस्टमध्ये असलेलं ऑइलचं लेअर त्याची व्हेलॉसिटी 0, दोघांमधला फरक आहे. त्याच्यामुळे त्याच्यामधलं डिस्टन्स पण घ्यावं लागेल. डिस्टन्स किती, तर त्या मेटल प्लेटच्या थिकनेस इतकं, ते झालं dx 1.5 × 10⁻³ मीटर. आणि आपल्याला काढायचं आहे कोइफिशियंट ऑफ विस्कॉसिटी. त्यासाठी आपल्याला फॉर्म्युला घ्यायचा आहे न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कॉसिटी. न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कॉसिटीचा हा फॉर्म्युला आहे बघायचं. एक F = dV/dx. म्हणजे कसं आहे, तुम्ही थोडक्यात इमॅजिन करा की समजा आता हे दुसरं लेअर म्हणजे ऑइल आहे, रेस्टमध्ये त्याची व्हेलॉसिटी 0 आहे, आणि वरचा जो ॲरो दिसतोय ती मेटल प्लेट आहे, त्याची व्हेलॉसिटी आपल्याला दिली, तर दोघांमधला फरक आपण DV काढला, दोघांमधलं डिस्टन्स dx दिलं. आता तो फॉर्म्युला आपल्याला इथं वापरायचा आहे. मग आता तो फॉर्म्युला वापरून आपण हे एक्झाम्पल सॉल्व करूयात. न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कॉसिटी हा फॉर्म्युला घेतला, त्याच्यावर आपल्याला इटा काढायचा आहे. सो रिअरेंज दिस फॉर्म्युला. वी गेट इटा = F/A dV/dx. इटा एका बाजूला ठेवल्यामुळे सगळं जे A dV/dx हे दुसऱ्या साईडला डिनॉमिनेटरमध्ये गेलं. दिस डिनॉमिनेटर ऑफ डिनॉमिनेटर, दॅट इज dx, विल बी न्यूमरेटर. देअरफॉर वी गेट नेक्स्ट स्टेप like this. Now all quantities are known. Force is known 1 Newton, dx is known 1.5 × 10⁻³ meter. Here it should be meter. Unit is not written here, but that is meter. Remember that. Area of layer in contact is given 10⁻² meter. dV is given. So substitute all these values and find out coefficient of viscosity. आता फक्त कॅल्क्युलेशनचा पार्ट आहे. हे कॅल्क्युलेशन्स तुम्ही चेक करून बघा. मी स्वतः हे कॅल्क्युलेशन्स चेक केलेले आहेत. बोर्डाच्या पुस्तकातले उत्तरं सगळे जुळतात, परंतु तुम्हीही कॅल्क्युलेशन्स हे चेक करून बघा. याच्यामध्ये काय केलं आहे आपण पहा. 10⁻², 10⁻² ते होतं 10⁻⁴, वर गेल्यावर 10⁻+4, +4 -3 म्हणून 10⁻1 राहिलं. हे 1.5 हे 2. आता 1.5/2, 1.5 × 10 म्हणजे 15, म्हणजे 15/2, दॅट इज इक्वल टू 7.5. अँड डोंट फॉरगेट टू राईट द युनिट, दॅट इज न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वेअर. दिस इज द आन्सर. जर तुम्ही हे युनिट लिहिलं नाही तर तुमचा अर्धा मार्क कट होईल. त्याच्यानंतरचं नेक्स्ट एक्झाम्पल आपण बघूयात. एक्झाम्पल नंबर 5. काय आहे एक्झाम्पल नंबर 5? कुठले एक्झाम्पल काळजीपूर्वक वाचलं पाहिजे, त्याशिवाय आपल्याला गिवन डेटा नीट लिहिता येणार नाही. गिवन डेटा लिहिण्याला कुठलेही मार्क्स नसतात, हे आपण आपल्या सोयीसाठी लिहित असतो. गिवन डेटा लिहिल्यामुळं आपल्याला फॉर्म्युला कोणता वापरायचा त्याच्यावर विचार करणं सोपं जातं. त्या लिहिलेल्या व्हॅल्यूज आपल्याला फॉर्म्युल्यामध्ये ठेवायला सोपं जातं. प्रत्येक वेळेस प्रॉब्लेम वाचत बसायची गरज नाही, त्याच्यामध्ये चूक होण्याची शक्यता असते. सो व्हॉट आर द गिवन क्वांटिटीज? फर्स्ट, व्हॉट इज द एक्झाम्पल? विथ व्हॉट टर्मिनल व्हेलॉसिटी? So terminal velocity. Will an air bubble 0.4 mm in diameter rise in liquid of viscosity 0.1 Newton/second per meter square and specific gravity 0.9? Density of air is 1.29 kg per meter cube. विद्यार्थी मित्रांनो, आपल्याला माहित आहे, we know that when any body, solid body is dropped, then it moves in a downward direction due to gravity. But air bubble moves in upward direction through liquid because density of air is less than density of liquid. म्हणजे समजा जर आपण एखादं लिक्विड किंवा पाणी घेतलं असेल, त्या पाण्यामध्ये जे बबल्स असतात ते वर जातात. इथं सुद्धा एक बबल आहे, तो वर जातोय. तर आपल्याला तो वर जाताना एक कॉन्स्टंट व्हेलॉसिटीनं तो जाईल, त्याला म्हणतात टर्मिनल व्हेलॉसिटी. ती टर्मिनल व्हेलॉसिटी काढायची आहे. मग आपल्याला दिलेलं काय काय आहे ते पहिल्यांदा आपण लिहू. गिवन डेटा. डायमीटर ऑफ दॅट एअर बबल इज 0.4 mm. नाउ वी विल हॅव टू कन्वर्ट दॅट इन मीटर. लक्षात घ्या, गिवन डेटा लिहिताना सगळ्या क्वांटिटी एका सिस्टीम ऑफ युनिटमध्ये पाहिजे. नाहीतर काही मीटरमध्ये, काही मिलीमीटर, काही सेंटीमीटर, काही किलोग्रॅम, काही ग्रॅम असं नको आहे. एकतर सगळ्या क्वांटिटी SI मध्येच पाहिजे किंवा CGS मध्येच पाहिजे. एक क्वांटिटी SI, एक CGS, तुमचं उत्तर चुकणार. म्हणून सगळ्या क्वांटिटी SI मध्ये किंवा CGS मध्ये कन्वर्ट करून घ्या. आपण इथं SI मध्ये कन्वर्ट करू.
पहिल्यांदा डायमीटर दिलं, आपल्याला डायमीटरची गरज नाही, आपल्याला पाहिजे रेडियस. रेडियस इज हाफ ऑफ डायमीटर, सो 0.4 millimeter डायमीटर मीन्स रेडियस 0.2 millimeter. नाउ कन्वर्ट दॅट इन मीटर, 0.2 into 10⁻³ and we will adjust this point, so finally it will be 2 into 10⁻⁴ meter. This is radius. Second quantity is coefficient of viscosity of that liquid, that is 0.1 Newton/second per meter square. Specific gravity is given, that is 0.9. Specific gravity does not have a unit, it is ratio of two similar quantities. बघा स्पेसिफिक ग्रॅव्हिटीचा फॉर्म्युला आपण तो इथं बघा कुठेतरी आपण हा इथंच फॉर्म्युला स्पेसिफिक ग्रॅव्हिटीचा. डेन्सिटी ऑफ लिक्विड अपॉन डेन्सिटी ऑफ वॉटर, म्हणजे डेन्सिटीचं युनिट kg/m³, लिक्विडच्या डेन्सिटीचं. वॉटरच्या डेन्सिटीचं तेच kg/m³, ते कॅन्सल होतं, त्याच्यामुळे याला युनिट नाही. स्पेसिफिक ग्रॅव्हिटी हा नेहमी प्युअर नंबर असतो. हा फॉर्म्युला आपल्याला वापरायचा आहे. स्पेसिफिक ग्रॅव्हिटी इक्वल टू डेन्सिटी ऑफ लिक्विड अपॉन डेन्सिटी ऑफ वॉटर. आता स्पेसिफिक ग्रॅव्हिटी आपल्याला 0.9 दिली. प्रॉब्लेम सोडवताना आपण तो फॉर्म्युला घेऊ. त्याच्यानंतर सिग्मा दिले, दिस इज डेन्सिटी ऑफ एअर 1.29 kg/m³. वी हॅव टू फाइंड आउट टर्मिनल व्हेलॉसिटी. आता टर्मिनल व्हेलॉसिटीसाठी फॉर्म्युला काय आहे? तो फॉर्म्युला टर्मिनल व्हेलॉसिटीसाठी बघा आपण इथं घेतलेला आहे. टर्मिनल व्हेलॉसिटीचा फॉर्म्युला आहे, त्यासाठी आपल्याला लागतं रेडियस जी दिली आपल्याला काढली आपण. ग्रॅव्हिटी 9.8 असते. सिग्मा दिला आपल्याला, विस्कॉसिटी दिलं आहे, पण आपल्याला रो दिलेली नाही, लिक्विडची डेन्सिटी दिलेली नाही. त्याच्या जागी स्पेसिफिक ग्रॅव्हिटी दिलेली आहे. स्पेसिफिक ग्रॅव्हिटी आणि हे सिग्माचा वापर करून आपण ते काढणार आहे. सगळ्यात पहिल्यांदा काय करायचं, स्पेसिफिक ग्रॅव्हिटी इक्वल टू डेन्सिटी ऑफ लिक्विड अपॉन डेन्सिटी ऑफ वॉटर. आता लिक्विडची डेन्सिटी आपल्याला दिली नाही, ती या फॉर्म्युल्यावरून आपण काढून घेऊ. डेन्सिटी ऑफ लिक्विड इक्वल टू रो, म्हणजे ते रो त्या फॉर्म्युल्यामध्ये घ्यायचं आहे, इक्वल टू डेन्सिटी ऑफ लिक्विड इक्वल टू स्पेसिफिक ग्रॅव्हिटी इंटू डेन्सिटी ऑफ वॉटर. स्पेसिफिक ग्रॅव्हिटी इंटू डेन्सिटी ऑफ वॉटर. देअरफॉर रो इक्वल टू ही झाली लिक्विडची डेन्सिटी जी आपल्याला लागणार आहे. स्पेसिफिक ग्रॅव्हिटी किती दिलं आहे? 0.9, ते ठेवा. डेन्सिटी ऑफ वॉटर किती असते? 1000 kg/m³. इथं दिलेली नसली तरी लक्षात घ्या, वॉटरची डेन्सिटी असते 1000 kg/m³. ती व्हॅल्यू इथं ठेवा. हे मल्टिप्लिकेशन केल्यानंतर इथं 900 kg/m³, जे म्हणजे या ठिकाणी जे कोणतं लिक्विड असेल त्याची डेन्सिटी आहे 900 kg/m³, आणि एअरची डेन्सिटी आहे 1.29 kg/m³. म्हणजे किती फरक आहे बघा, हवा किती हलकी आहे त्या लिक्विडच्या तुलनेमध्ये, ते आपल्या लक्षात इथं येतं. म्हणजे ही जे लिक्विड आहे हेवी लिक्विड असणार आहे, 900 kg/m³ येतं त्याच्यावरून. मग त्याच्यावरून आपण आता तो फॉर्म्युला घेऊ. 2/9 r² g रो मायनस सिग्मा अपॉन इटा. याच्यामध्ये सगळ्या क्वांटिटीज आपल्याला माहीत आहे. आता जी म्हणजे काय, तर जी म्हणजे 9.8 असतं. आर म्हणजे काय ते दिलेलं आहे. रो आपण काढलं. सिग्मा आपल्याला माहीत आहे. इटाची व्हॅल्यू ठेवा. सगळ्या व्हॅल्यूज ठेवल्यानंतर आता फक्त कॅल्क्युलेशन्सचा पार्ट आहे. कॅल्क्युलेशन्सची लॉग टेबलची प्रॅक्टिस तुम्हाला असली पाहिजे. जर तुम्हाला लॉग टेबल जमत नसेल तर परीक्षेमध्ये तुमची अडचण होऊ शकते. परीक्षेमध्ये कॅल्क्युलेटर अलाउड नसतं विद्यार्थी मित्रांनो. आता 11वीला तुम्ही भरपूर प्रॅक्टिस केलेली असणार आहे प्रॉब्लेम सोडवण्याची, त्यामुळे तुम्हाला कॅल्क्युलेटर न वापरता लॉग टेबलचा वापर करून कॅल्क्युलेशन्स करता येतात असं मी गृहीत धरतो. तरीसुद्धा काही विद्यार्थ्यांना लॉग टेबलबद्दल काही शंका असेल, काही जमत नसेल, तर मी एक व्हिडिओ अपलोड करणार आहे लॉग टेबलच्या संदर्भात. 11वीच्या विद्यार्थ्यांचा आता नवीन प्रवेश होईल, त्यांच्यासाठी मी लॉग टेबल कसं यूज करावं, लॉग, अँटीलॉग, साईन, कॉस, टॅन, रेसिप्रोकल, स्क्वेअर रूट, साईन इन्व्हर्स, कॉस इन्व्हर्स, लॉगॅरिथमिक साईन, हे सगळं कसं बघायचं, त्याचा कसा यूज करायचा हे मी शिकवणार आहे. त्यावेळेस तो व्हिडिओ तुम्ही नक्की बघा जर तुम्हाला त्यामध्ये काही अडचण असेल तर. आता हे कॅल्क्युलेशन्स करायचे आहेत आपल्याला. आता याच्यामध्ये पहिल्यांदा हे सबट्रॅक्शन करून घ्या आणि मग नंतर मल्टिप्लिकेशन, डिव्हिजन काय असेल ते. तर हे सबट्रॅक्शन केल्यानंतर पहा, बाकीचं तसंच ठेवा. हे मायनसमध्ये येतं कारण हे जे 900 आहे दॅट इज ग्रेटर दॅन 1.29. आता हे निगेटिव्ह साईन इकडे बाहेर काढून घ्या, बाकी तसंच राहू दे सध्या. हे निगेटिव्ह साईन बाहेर काढून घेतलं आणि आता हे कॅल्क्युलेशन्स करा, म्हणजे आपलं फायनल आन्सर हे मायनसमध्ये येणार आहे हे निश्चित. हे कॅल्क्युलेशन्स आता करा. कॅल्क्युलेशन्स केल्यानंतर हे 10⁻⁷ जसं आहे तसं ठेवलं. बाकीचे जे नंबर्स आहेत, फिगर्स आहेत, त्याचं मल्टिप्लिकेशन एवढं येतं, त्याला डिवायडेड बाय 9 करा, हे आन्सर एवढं येतं. हा पॉईंट ॲडजस्ट करा.
म्हणजे आन्सर येतं 7.828 इंटू 10⁻⁴ मीटर पर सेकंड. आता हे उत्तर आपल्याला निगेटिव्ह आलं, याचा अर्थ काय होतो? हे उत्तर जेव्हा पॉझिटिव्ह येतं, ही टर्मिनल व्हेलॉसिटी असते फॉर अ बॉडी फॉलिंग अंडर ग्रॅव्हिटी थ्रू अ व्हिस्कस मीडियम. जनरली बॉडी त्या व्हिस्कस मीडियममधून ग्रॅव्हिटीमुळं खाली पडत असते, तेव्हा ह्या फॉर्म्युल्यानुसार उत्तर आपल्याला पॉझिटिव्ह अपेक्षित आहे. कारण लिक्विडची डेन्सिटी जनरली काय असतं पहा, आपण समजा पाण्यामध्ये किंवा ग्लिसरीनमध्ये मेटलचा बॉल टाकला तर त्या मेटलची डेन्सिटी सिग्मा ही त्या लिक्विडच्या डेन्सिटीपेक्षा जास्त असते, त्यामुळे हा ब्रॅकेट पॉझिटिव्ह येतं, उत्तर पॉझिटिव्ह येतं आणि वस्तू खाली जाते. पण इथं झालं काय, लिक्विडमध्ये एअर बबल आहे आणि त्या एअर बबलची डेन्सिटी कमी आहे, त्यामुळे तो बबल खाली न जाता वर चाललेला आहे, म्हणून हे उत्तर निगेटिव्हमध्ये येतं. म्हणून ह्या फॉर्म्युल्यामध्ये लक्षात घ्या, फक्त ह्या फॉर्म्युला करता इतर ठिकाणचे साईन कन्व्हेन्शन्स आणि इथलं कन्फ्युजन करू नका. ह्या फॉर्म्युल्यामध्ये उत्तर पॉझिटिव्ह आलं तर समजा की ती बॉडी व्हिस्कस मीडियममधून खाली चाललेली आहे, आणि जर हे उत्तर निगेटिव्ह आलं तर समजा की ती जी काय बॉडी असेल ती त्या लिक्विडमधून वर चाललेली आहे. या ठिकाणी ती बॉडी म्हणजे एअर बबल आहे आणि तो वर जातोय. निगेटिव्ह साईन द निगेटिव्ह साईन इंडिकेट्स दॅट द बबल रायजेस अप, म्हणजे बबल वर जातो. आणि हे व्हेलॉसिटीचं युनिट मीटर पर सेकंड हे लिहायला विसरू नका. ते जर तुम्ही लिहिलं नाही तर अर्धा मार्क तुमचा कट होणार आहे. त्याच्यानंतरचं नेक्स्ट एक्झाम्पल आहे आणि आपलं हे एक्झाम्पल नंबर आहे 7. सो रीड द एक्झाम्पल केअरफुली. विद्यार्थी मित्रांनो, प्रत्येक एक्झाम्पल हे काळजीपूर्वक लिहा. बऱ्याच वेळेस आपण ओव्हर कॉन्फिडन्समध्ये जातो आणि सिली मिस्टेक करतो. म्हणजे क्वांटिटीज घेताना एक दिलेली असते आणि आपण ती दुसरीच घेतो, तर अशा चुका होत असतात. त्यामुळं गिवन डेटा काळजीपूर्वक लिहा. अगोदर ते एक्झाम्पल नीट समजावून घ्या. इथं काय म्हटलं आहे, विथ व्हॉट व्हेलॉसिटी डज वॉटर फ्लो आउट ऑफ ॲन ऑरिफिस इन अ टँक विथ अ गेज प्रेशर 4 × 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वेअर बिफोर द फ्लो स्टार्ट्स. डेन्सिटी ऑफ वॉटर इज 1000 kg पर मीटर क्यूब. ऑरिफिसमधून बाहेर म्हणजे एक टाकी आहे, टाकीला एक छिद्र आहे, त्या छिद्रातून पाणी कितीच्या स्पीडने बाहेर पडेल, स्पीड ऑफ इफ्लक्स, तो फॉर्म्युला वापरायचा आहे. आणि डेन्सिटी ऑफ वॉटर दिले 1000 kg पर मीटर क्यूब आणि टाकीमधल्या पाण्याचं प्रेशर दिलेलं आहे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राईट द गिवन क्वांटिटीज. गिवन डेटा इज pressure of water in a tank is given, that is 4 × 10⁵ Newton per meter square. Density is given, density of water that is 1000 kg per meter cube, that we can write 10⁻³ kg per meter cube. Now we have to solve this. We have to find out speed of efflux. Speed of efflux चा फॉर्म्युला आहे v = √2gh. पण याच्यामध्ये प्रॉब्लेम असा आहे की आपल्याला ॲक्सलरेशन ड्यू टू ग्रॅव्हिटीची व्हॅल्यू माहीत असते 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वेअर. पण प्रॉब्लेम असा आहे की एच दिलंच नाही आपल्याला, त्याच्याऐवजी प्रेशर दिलं. आणि ते प्रेशर कोणतं आहे पहा, प्रेशर जे असतं ना पाण्याच्या टाकीमध्ये, तर प्रेशरचा फॉर्म्युला जो असतो पहा असा आहे P0 + h ρg. हे टोटल प्रेशर म्हणजे ॲब्सोल्यूट प्रेशर म्हणजे ॲटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस प्रेशर ऑफ लिक्विड कॉलम. पण आपल्याला गेज प्रेशर म्हटलं या एक्झाम्पलमध्ये, इथं शब्द वापरला आहे. इथं गेज प्रेशर म्हणजे गेज प्रेशरचा हा फॉर्म्युला h ρg, तो फॉर्म्युला आपल्याला वापरावा लागेल. म्हणून आपण तो फॉर्म्युला घेऊ, कारण ते दिलं आपल्याला, त्याच्यावर आपल्याला हाईट काढायला त्याला मदत होईल. बट P = h ρg, दिस इज गेज प्रेशर, दिस इज नॉट टोटल प्रेशर. रिमेंबर, हे फक्त लिक्विडचं प्रेशर आहे, त्याच्यावर ॲटमॉस्फिअरचं धरलेलं नाही आपण. ॲटमॉस्फिअरचं धरलं की त्याला म्हणतात ॲब्सोल्यूट किंवा टोटल. इथं आपल्याला गेज प्रेशर म्हटलं आहे म्हणून आपण हा फॉर्म्युला घेतला आहे. त्याच्यावर एचचा फॉर्म्युला मिळतो P/ρg. कीप दिस व्हॅल्यू ऑफ एच इन दिस इक्वेशन नंबर 1. फ्रॉम दॅट वी गेट, आपल्याला मिळतं 2g √2g × P/ρg. फक्त एचची व्हॅल्यू आपण ठेवली ही. आता याच्यामध्ये आपल्याला सगळ्या क्वांटिटीज माहीत आहेत का बघा बरं. जी कॅन्सल होऊन जातं. त्याच्यामुळे नेक्स्ट स्टेप 2P/ρ. प्रेशर आपल्याला दिलेलं आहे 4 × 10⁵. डेन्सिटी दिलेली आहे. जस्ट सबस्टिट्यूट द व्हॅल्यूज अँड कॅल्क्युलेट द आन्सर. व्हॅल्यूज ठेवा आणि आन्सर कॅल्क्युलेट करा. हे ठेवलं आहे 2 × 4 किती 8, 10⁵/10⁻³ 10⁻² राहील, म्हणजे 8 × 10⁻². याचं स्क्वेअर रूट 10⁻²चा स्क्वेअर रूट 10⁻1. 10⁻² म्हणजे 100, 100चं स्क्वेअर रूट 10.
आणि 8चं स्क्वेअर रूट सुद्धा हे पाठ ठेवा, काही काही नंबरचे 2.828 8चं स्क्वेअर रूट येतं. आता हे त्याला मल्टिप्लाय बाय 10 केले की 28.28 मीटर पर सेकंड. सेंटीमीटर पर सेकंड नाही, कारण सगळं SI मध्ये दिलेलं येतं, त्यामुळे याचं युनिटसुद्धा SIच लिहावं लागेल. 28.28 मीटर पर सेकंड. सो दिस इज द स्पीड ऑफ ई फ्लक्स. पाण्याच्या टाकीला जे ऑरिफिस म्हणजे छिद्र आहे, त्या छिद्रामधून बाहेर पडणाऱ्या पाण्याचा हा स्पीड असेल. आपण हे तिथं स्पीड ऑफ ई फ्लक्सचा फॉर्म्युला वापरला. आणि आजच्या व्हिडिओचं आपलं शेवटचं एक्झाम्पल. Read the example carefully. The pressure of water inside the closed pipe is 3 into 10⁵ Newton per meter square. This pressure reduces to 2 into 10⁵ Newton per meter square on opening the valve of the pipe. Calculate the speed of water flowing through the pipe. Density of water is 1000 kg per meter cube. विद्यार्थी मित्रांनो, ह्या एक्झाम्पलमध्ये कसं आहे, एका पाईपमध्ये पाणी बंद आहे आणि त्या बंद पाण्याचं प्रेशर आहे 3 into 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वेअर. यासाठी बेस्ट एक्झाम्पल मी तुम्हाला सांगतो की आपण म्युन्सिपाल्टीचं पाणी वापरतो. सकाळी जेव्हा नळाला पाणी येतं तेव्हा म्युन्सिपाल्टीचा कर्मचारी त्या पाईपलाईनला कुठंतरी एका ठिकाणी वाल्व बसवलेला असतो. तो वाल्व चालू करतो तेव्हा ते पाणी सुटतं आणि पाण्याला स्पीड मिळतो. आता जेव्हा तो वॉल्व बंद असतो, म्हणजे जेव्हा आपल्या नळाला पाणी येत नाही त्यावेळी तो वॉल्व बंद असतो, आणि वॉल्व बंद असेल तेव्हा ते पाणी साचलेलं असतं, त्याचा स्पीड 0 असतो आणि प्रेशर जास्त असतं. इथं पण तसंच आहे. एका पाईपामध्ये पाणी बंद आहे आणि बंद असल्यामुळं त्याचा इनिशियल स्पीड V1 0 आहे आणि प्रेशर जे आहे त्या पाण्याचं ती आहे 3 into 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वेअर. आता जेव्हा तो वॉल्व चालू केला जाईल तेव्हा ते पाणी पाईपामधून पुढे जाईल आणि त्याची व्हेलॉसिटी वाढेल. आणि आपल्याला बर्नौलीज इक्वेशनमध्ये असं सांगितलं गेलं आहे की जेव्हा व्हेलॉसिटी वाढते तेव्हा प्रेशर कमी होतं. त्यामुळं आधी व्हेलॉसिटी V1 0 होती, कारण पाणी हे मुव्हिंग नव्हतं, मोशनमध्ये नव्हतं, रेस्टमध्ये होतं, म्हणून प्रेशर जास्त होतं. नंतर त्याला व्हेलॉसिटी मिळाली, प्रेशर कमी झालं बर्नौलीज इक्वेशननुसार. पुढं आपल्याला विचारलं आहे कॅल्क्युलेट द स्पीड ऑफ वॉटर फ्लोईंग थ्रू द पाईप. डेन्सिटी ऑफ वॉटर इज 1000 kg पर मीटर क्यूब. आता इथं पहिल्यांदा आपण गिवन क्वांटिटीज काय काय आहेत ती लिहू. गिवन डेटा इज P1 इज 3 into 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वेअर. पाईपामध्ये साचलेल्या पाण्याचं हे प्रेशर आहे. इनिशियल व्हेलॉसिटी V1 0च आहे, कारण वॉल्व बंद आहे. त्याच्यानंतर दुसरी क्वांटिटी दिली आपल्याला प्रेशर P2. जेव्हा वॉल्व चालू केला जाईल तेव्हा त्या पाण्याचं प्रेशर 2 into 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वेअर. प्रेशर कमी झालं कारण पाण्याचा स्पीड वाढला. त्याच्यानंतर आपल्याला अजून दिलं आहे डेन्सिटी ऑफ वॉटर दॅट इज 1000 दॅट इज इक्वल टू 10⁵ kg पर मीटर क्यूब. वी हॅव टू फाइंड आउट व्हेलॉसिटी व्हेन द वॉल्व इज ओपन. जेव्हा तो वॉल्व चालू केला जाईल तेव्हा जाणाऱ्या पाण्याचं आपल्याला व्हेलॉसिटी काढायची आहे. आता इथं आपल्याला फॉर्म्युला कोणता वापरायचा आहे, तर आपल्याला वापरायचं आहे बर्नौलीज इक्वेशन. बघा, हे बर्नौलीज इक्वेशन आहे. अशा पद्धतीचा पाईप असेल. आता हा पाईप कसा आहे, एक एंड खालच्या लेवलला आहे, एक दुसऱ्या वरच्या लेवलला आहे. आपले जे पाईप आहे आता ह्या एक्झाम्पलमध्ये ते हॉरिझॉन्टल लेवलला आहे. P1 म्हणजे इनिशियल प्रेशर आहे जेव्हा तो वॉल्व बंद आहे. P2 म्हणजे फायनल प्रेशर आहे जेव्हा ते वॉल्व चालू करू. रो म्हणजे डेन्सिटी आहे. V2 म्हणजे फायनल व्हेलॉसिटी जेव्हा वॉल्व चालू केला जाईल. V1 म्हणजे इनिशियल व्हेलॉसिटी आहे जेव्हा वॉल्व बंद होता, म्हणजे 0 आहे ते. आणि H2 आणि H1 सेम घ्यायचं आहे, कारण इथं हाईटचा संबंध नाही, इथं फक्त वॉल्व चालू बंद करण्याचा संबंध येतो. त्यामुळं आता आपण हा फॉर्म्युला इथं घेऊ आणि मग आपण हे एक्झाम्पल कसं सोडू शकतो ते बघा. आता याच्यामध्ये मी तुम्हाला सांगितलं V1 0 इनिशियली व्हेन द वॉल्व वॉज क्लोज्ड. वॉल्व जेव्हा बंद होता तेव्हा इनिशियल व्हेलॉसिटी 0 होती, फायनल व्हेलॉसिटी V2ला V म्हणून आपण H2 - H1 0 घ्यायचा आहे, कारण इथं हाईटचा प्रश्न नाही आहे. ह्या व्हॅल्यूज आपण इथं ठेवल्या. आपण हेच इक्वेशन इथं खाली लिहिलं, फक्त V1 ची व्हॅल्यू 0 ठेवायची, H2 - H1 ची व्हॅल्यू 0 ठेवायची. दिस एंटायर टर्म विल बी 0 बिकॉज 0 मल्टिप्लाइड बाय एनिथिंग इज 0. Therefore from that we get P1 - P2 equal to half rho V square, कारण बाकीचं सगळं 0 झालेलं आहे. फॉर्म्युला आपण रिअरेंज केला कारण आपल्याला V काढायचा आहे. टेक स्क्वेअर रूट ऑफ बोथ साइड्स. दोन्ही बाजूचा स्क्वेअर रूट घ्या, आपल्याला ही स्टेप मिळते. याच्यामध्ये आता सगळ्या व्हॅल्यूज आपल्याला माहीत आहेत, त्या व्हॅल्यूज ठेवा. P1 माहीत आहे, P2 माहीत आहे, रो माहीत आहे, त्या सगळ्या व्हॅल्यूज ठेवा. ह्या व्हॅल्यूज ठेवल्यानंतर आपल्याला मिळतं P1 ची व्हॅल्यू आहे 3 into 10⁵, P2 ची व्हॅल्यू आहे 2 into 10⁵ अपॉन 10⁵. याच्यामध्ये 10⁵ तुम्ही कॉमन घेऊ शकता. ते कॉमन घेतल्यानंतर आपल्याला मिळतं
3 minus 2 10⁵ कॉमन घेतलं अपॉन 10⁵. 10⁵ अपॉन 10⁵ म्हणजे 10⁵. 10⁵ अपॉन 10⁵ म्हणजे 10⁵ राहील. ते खालच्या स्टेपमध्ये आपण लिहू. 3 minus 2 म्हणजे 1, ते 1 इथं आलं. पुढची स्टेप आपल्याला अशा पद्धतीने मिळेल. 2 into 10⁵. 10⁵ अपॉन 10⁵ म्हणजे 10⁵. 10⁵ अपॉन 10⁵ 10⁵ आलं. आता 10⁵ स्क्वेअर रूट असतं 10⁵1 किंवा 100. 10⁵ म्हणजे 100, त्याचं स्क्वेअर रूट मिळेल 10 आणि √2 व्हॅल्यू असते 1.414. आता या दोघांचं मल्टिप्लिकेशन घ्या. 14.14 मीटर पर सेकंड. तर अशा पद्धतीने विद्यार्थी मित्रांनो आपण हे एक्झाम्पल सोडवलेलं आहे. याचं युनिट मीटर पर सेकंड SI आलं, कारण आपल्याला सगळ्या क्वांटिटीज या SI युनिटमध्ये दिलेल्या होत्या. त्यामुळे येणारं उत्तरसुद्धा आपल्याला SI युनिटमध्येच लिहावं लागेल. तर अशा पद्धतीने आज आपण या चॅप्टरचे 8 एक्झाम्पल्स सोडवलेले आहेत. मी तुम्हाला सांगितलं की ह्या चॅप्टरचे न्यूमेरिकल्सच्या दृष्टिकोनातून आपण 2 भाग करूयात. पहिला भाग हायड्रोस्टॅटिक्स आणि हायड्रोडायनॅमिक्स, ज्याच्यामध्ये प्रेशर वगैरेचे फॉर्म्युले आपण वापरलेत. आणि दुसरा पार्ट म्हणजे सरफेस टेन्शन, ज्याच्यावरचे एक्झाम्पल्स आपण आता यानंतरच्या व्हिडिओमध्ये सोडवूयात. थँक्यू.